بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، ایمان کے جو اہم ستون ہیں ان میں یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کی اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی پیدائش کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے ایمان میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی انہیں حکم دیتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی دوسرا کام وہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سورہ تحریم آیت 6 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار کاموں پر مقرر ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں اور فرشتے تمام انتظامات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالی کے احکام کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچانا، اللہ تعالی کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسان کے ایک ایک لمحے کا احوال لکھنا اور آخر وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ کے حکم پر سور پھونکنا جس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ غرض یہ ہے کہ ہر فرشتے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔ دوستو، فرشتوں کی دنیا بڑی پاکیزہ دنیا ہے کیونکہ یہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے کب پیدا فرمایا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن کب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ موجود تھے۔ اس کی دلیل ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ملتی ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تعلق سے خبر دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم انہیں ان کے حقیقی شکل میں نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی رسول حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے ہیں، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور فرمایا جب اس نے اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس کا ایک پر تھا وہ چھا گیا اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا تھا۔
बुखारी शरीफ में ये अल्फाज मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्रील को अपनी असली हालत में देखा है और उसके 600 पर थे और उसने पूरे आसमान को ढांप लिया था और इन परों से कीमती हीरे मोती झड़ रहे थे और वह अपने तख्त पर बैठे हुए थे जो अल्लाह ने उन्हें अता किया था। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पांव के ऊपर एक मोती इस तरह से पड़ा हुआ महसूस होता है जैसे सब्जे के ऊपर शबनम का कतरा गिरा हुआ है। उनकी पेशानी रोशन है, बाल घुंघराले, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज्यादा सफेद है। इससे दोस्तों फरिश्तों की खूबसूरती और उनकी जसामत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेराज गया तो मैंने देखा कि जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं उनके कान की लौ से कंधे तक का फासला एक तेज रफ्तार परिंदे के उड़ने के 700 साल के मुसाफत है। तो दोस्तों इससे अंदाजा लगाइए कि फरिश्तों की जसामत का फिर आलम क्या होगा। फरिश्तों के ताल्लुक से अल्लाह ताला सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, वह फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं वह सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फातिर में इरशाद फरमाता है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों जमीन का बनाने वाला है, फरिश्तों को रसूल बनाने वाला है जिनके 2-2, 3-3, 4-4 पर हैं। पैदाइश में जो चाहता है बढ़ा देता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों की बनावट और उनके परों में जिस तरह चाहता है इजाफा फरमाता है। बाज फरिश्ते ऐसे हैं जिनके बहुत ज्यादा पर हैं, जैसे कि सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर मुलाहिजा फरमाए। दोस्तों, फरिश्तों को खालिक कायनात ने ऐसा बनाया है कि वह न खाते हैं और न ही पीते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात आयत नंबर 24-27 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों का तज़किरा किया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने एक बछड़ा पेश किया भुना हुआ, जब उन फरिश्तों ने नहीं खाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं खाते? तो फरिश्तों ने कोई जवाब नहीं दिया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न करें और फिर उन्हें दानिशमंद लड़के की बशारत दी। बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि यह तो फरिश्ते हैं और फरिश्तों की फितरत में खाना पीना नहीं है। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के दिए गए काम और इबादत से कभी नहीं थकते, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत नंबर 20 में करता है कि वह सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और वह सुस्ती नहीं करते। यानी अगर कोई सजदे में है तो वह सजदे में है, अगर कोई तस्बीहात कर रहा है तो वह तस्बीहात में मशगूल है। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह मुदस्सिर में इरशाद फरमाता है, तुम्हारे परवरदिगार के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है इसी तरह खाने काबा के ऐन ऊपर 7वें आसमान पर बैतुल मामूर यानी फरिश्तों का काबा है और 70,000 फरिश्ते हर रोज उसका तवाफ किया करते हैं। फिर उनकी बारी दोबारा कयामत तक नहीं आती। इससे पता चलता है दोस्तों कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। नसाई और अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है कि फरिश्तों की एक जमात दुरूद व सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने पर मुकर्रर है। इसी तरह दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत के लिए भी फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है। इसके मुतालिक सूरह अर्राद आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया, हर शख्स के आगे और पीछे वह निगहबान फरिश्ते मुकर्रर है जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं।
दोस्तों, कुछ फरिश्तों के नाम बड़े मशहूर और मारूफ हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो कि तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, जिनका काम था अंबिया अलैहिस्सलाम तक खुदा का पैगाम पहुंचाना। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, जो कि बारिश बरसाने और लोगों की रोजी रोटी के इंतजाम पर मामूर हैं। हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम, जो कि रूह कब्ज करने पर मामूर हैं, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो कि क़यामत के रोज सूर फूंकने पर मुकर्रर हैं। मुनकर नकीर, जो कि कब्र में सवालात करने के लिए आते हैं। किरामन कातिबीन, जो कि लोगों के नामे आमाल लिखने पर मामूर हैं। मालिक, जो कि जहन्नम का दरोगा है। रिजवान, जो कि जन्नत का दरोगा है। गरज यह कि हर फरिश्ता अपने अलग अलग काम पर मुकर्रर है, जिस पर अल्लाह ने उनको मामूर किया है। बाद फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की इबादत और उसकी हम्द सना में मशगूल हैं।